नमस्कार, मैं प्रदीप राज डुगडुगी डिजिटल खबर में आपका स्वागत है। आइए लिए चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। खबरों की दुनिया में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दें। सालानपुर में पाइपलाइन बिछाने के दौरान जमीन धंसने से 3 की मौत। सालानपुर थाना क्षेत्र के डालमिया इलाके में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का काम चल रहा था, जहां जमीन ढहने से मलबे में दबकर 3 मजदूर की मौत हो गई। इस संबंध में बताया जाता है कि डालमिया इलाके में भूमिगत पाइपलाइन बिछाने का काम काफी तीव्र गति से चल रहा था। इसी क्रम में अचानक ऊपर से जमीन ढह गई, जिसमें काम कर रहे 4 मजदूर दब गए। जब उन्हें घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया तो चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इलाके में रेलवे साइडिंग रोड पर राज्य सरकार की जल जीवन मिशन परियोजना चल रही है। मजदूर अंतर्गत भूमिगत पानी पाइपलाइन डालने का काम कर रहे थे। मंगलवार को क्षेत्र में 4 कर्मचारी थे। जमीन में गड्ढा खोदकर पाइपलाइन बिछाई जा रही थी, तभी अचानक ऊपर की जमीन ढह गई और चारों लोग उस मलबे के चपेट में आकर दब गए। इस घटना की खबर पाकर सालानपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी मिलते ही अन्य कर्मी बचाव कार्य में जुट गए। वहीं स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन जमीन इस तरह दबी हुई थी कि फंसे हुए मजदूरों को आसानी से निकालना संभव नहीं था। बाद में अन्य मजदूरों ने फावड़े और कुदाल से मिट्टी हटाकर मजदूर को बाहर निकालने का प्रयास किया। इसके बाद आनन फानन में जेसीबी से मिट्टी हटाकर उन मजदूरों को बाहर निकाला गया। घायलों को आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया। हालांकि चिकित्सकों ने जांच की और 3 मजदूरों को मृत घोषित कर दिया। एक मजदूर का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है। 4 मजदूरों में से 3 मजदूर राज्य के बाहर के हैं। मृतकों की पहचान रजाक शेख, रोहित शेख और नितेश पासवान के रूप में की गई है। इसके अलावा श्यामसुल शेख का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। नितेश पासवान कुल्टी के नियामतपुर निवासी बताया जा रहा है। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक ठेकेदार की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि घटना के बाद संबंधित विभाग से कोई नहीं मिला। कार्यरत कर्मियों में आक्रोश फैल गया है। मृत मजदूर के एक रिश्तेदार ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि काम करते समय क्या हुआ। 3 लोग जमीन पर गिर गए, कोई भी जीवित नहीं है। मुझे नहीं पता क्या हुआ। पाइप मैंने जोक पुशिंग হয়েছিল দিয়ে এমএসের পাইপ আমরা ঢুকেছিল দিয়ে এখানে পানি ছিল দিয়ে ধসলা কতজন ছিল? 4 জন আমরা দেখে গেছি 1100 লেন বলছে হাইওয়েতে। আমরা ছিলাম 4 জন এখানে দিয়ে আমাদেরকে ফোন লাগিয়ে বলছে কি এমনি ঘটনা দিয়ে আমরা আসলাম দিয়ে আমি শুনতে পেয়েছি যে বাস এটা এখন বেঁচে আছে? তারা বেঁচে আছে? বেঁচে না। কজন বেঁচে নেই? বেঁচে নেই রে ভাই। কে ছিল? তোমার দাদা ছিল? দাদা ছিল রে ভাই। ছিল মাটি চাপা পড়ে 4 জন ছিল, একজন বেঁচে আছে। ঘটনা এখানে পিএইচির কাজ চলছিল, পিএইচির কাজ করছিল, কন্ট্রাক্টর বাইরে থেকে লোকজন এনে কাজ করাছিল। সেখানে মাটি ধসে যায়, ভালোভাবে মাটিটা পরিষ্কার কাজ করেনি, সেই মাটি ধসে চাপা পড়ে। পাইপ লাইনে আন্ডারগ্রাউন্ড পাইপ কাজ করছিল, সে মাটি ধসে গেছে ওপরে যে মাটি ধসে। তখন ভিডিও দেখাচ্ছে, আপনারা দেখবেন, ভিডিওটা দেখলে ল্যান্ডকে দিচ্ছেন, তাকে নিয়ে গেছে। নির্দেশ অনুযায়ী এখানে এলাম। একটা খুব দুঃখজনক ঘটনা ঘটে গেছে এখানে। তো একজন হাসপাতালে ভর্তি আছেন, তিনি মোটামুটি সুস্থ আছেন, বাকি 3 জন যারা আছেন। তো এটা নিয়ে আমরা দেখতে এসেছিলাম। তো পরবর্তী যাতে কোনো না ঘটনা ঘটে সেটাও আমরা বললাম। এখানে পিএইচি আছে, সবাই আছে। 3 জন মারা গেছেন, সেটা আমরা পরবর্তীকালে আমরা দেখে নেবো কি আছে তাদের জন্য। একটা বিষয় বলা হচ্ছে স্যার, এটা যে কোন এজেন্সি সে পেটি কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল কাউকে, সেটা পরবর্তীকালে দেখা যাবে, বোঝা যাবে। ঘোষপ্রবণ এলাকা, কাজটা যেটা হচ্ছিল সেটা কি ঠিকভাবে নিয়ম মেনে এই ঘটনা ঘটে গেল? এটা তো এখনই বলা যাবে না, এখন আমরা জাস্ট দেখলাম, পরে আমরা ডিটেলস পর্যালোচনা করা হবে। জেলা লেভেলে পর্যালোচনা করা হবে বা স্টেট লেভেলে পর্যালোচনা করা হবে। তদন্ত কমিটি গঠন করে কি কোনো তদন্ত? এখনই সেটা বলা যাচ্ছে না। ঠিক আছে, ঠিক। পদ্ধতিগত ত্রুটি রয়েছে নাকি এর মধ্যে? এটা ইঞ্জিনিয়াররা যারা আছেন তারা দেখে নিয়ে বলবেন। ঠিক আছে। এই যাতায়াত করছে, দেখুন এই গাড়ি যাতায়াত করছে, এরকম করতে গিয়ে পরে ভাইব্রেশন হচ্ছে, ওখান থেকে জাস্ট স্লাইডিং করে যাচ্ছে। কাজটা কোনো এজেন্সি পেয়েছিল? এজেন্সি পেটি কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল? এই পেটি কন্ট্রাক্ট দেয়নি, লেবার, ওর যে লেবার, সেই লেবারকে লেবার কন্ট্রাক্ট দিয়েছে।
কাজটা পুরোটাই ওর, মেটেরিয়াল ওর, সবকিছু ওর। লেবার যে লেবার কন্ট্রাক্ট দিয়েছিল সেই লেবারদের এই স্কিলটা জানা ছিল। এরা 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 আজকে যে লেবার, আজকে যে অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে, এরা শুধু ওয়েল্ডিং এর লেবার। ওয়েল্ডিং করার জন্য পাইপ এনে ধরা, ঠিক মতো মুখে মুখে জয়েন করে ওটার জন্য এসেছিল। এবং এরা তো মাটি কাটার নয় কেউ, এরা ওয়েল্ডিং করতে এসেছিল। তাদেরকে মাটি কাটতে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে। না, মাটি কাটিনি তো, মাটি আমরা টাচই করিনি। আচ্ছা, আমরা আজকে কোনো মাটি কাটি। এই যে উপরের মাটিগুলো রাখা রয়েছে, ওপরের মাটিগুলো, এই যে আপনি দেখছেন, এটা যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে টোটাল ইসিএল সাইডিংটা, এটা রাইটস, ওটা যে রেলের ট্র্যাক করছে, এরা সব এই রাস্তাটাকে পুরোপুরি ওদের দখলে করে। না এই মাটিগুলো কোথায় রাখা উচিত ছিল? এরকম ভাবে রাখা তো যায় না ওভারবান। না না, আমাদের মাটি বেশি নয়, আমাদের মাটি 7 মিটার বাই 5 মিটার বাই 6 মিটার, আমাদের মাটি বেশি নয়। এই মাটি তো ফিলিং মাটি টোটালটাই ছিল। মানে ঘটনার জন্য দায় কাকে করছেন? দায়ী কাউকে করিনি। আচ্ছা আচ্ছা, দায়ী ধরবো, দায় কখন বলবো? যখন আমাদের এটা দায়টা বুঝতে পারবো যে এটা কার কার ফল্টে হয়েছে। সেটা কি তদন্ত শুরু হয়েছে? আমাদের সালানপুরের আইসি সাহেব, না আপনারা পিএইচই দপ্তরের পক্ষ থেকে কি এটা তদন্ত? একদম আমাদের যে অফিস থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং চিফ, মানে যতজন ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের চিফ, মানে ইএনসি আমরা বলি, এসি সাহেব, চিফ ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সব কলকাতা থেকে রওনা দিয়েছেন। ওনারা এখানে টেকনিক্যাল এটা দেখবেন, দেখে ওনারা একটা মন্তব্য করবেন, সেই মন্তব্য অনুযায়ী আপনাদেরকে আমি বলবো কিভাবে ঘটনা ঘটলো সেটা তদন্ত হবে। আমরা বলবো যে কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছে, তো ঘটনাটা থেকে কে কতটা কি হবে সেটা পরের বোঝা। মনে হচ্ছে না কোথাও পদ্ধতিগত কিছু ত্রুটি? আমাদের পদ্ধতিগত কারণে এতটা পাইপ, হিউম পাইপ 750 টায়ার, 750 টায়ার হিউম পাইপ, 2.5 ফুটের হিউম পাইপ, এবার থেকে ওপর আমরা পাইপ করে দিয়েছি, কোনো কিছু হয়নি। এরা হিউম পাইপের ভেতরে জল যাবে যে পাইপটা, সেইটা দেখুন আপনারা ধরে দেখতে পাচ্ছেন, ওইটা আমরা ঢোকাতে গেছিলাম। ওইটা ঢোকাতে গেলে একটা পাইপ থেকে আরেকটা পাইপ ওয়েল্ডিং করতে হয়, সেই ওয়েল্ডিং এর সময় এই ঘটনাটা ঘটেছে। আজকে কোনো কাজের নিহত আহতদের পাশে আপনারা কতটা? হ্যাঁ, নিহত বা আহত যারা, অবশ্যই 100-200% আমরা, যেই করুক, যারই দোষ হোক, যারই ত্রুটি হোক, মানুষটা আছে তো, মানুষটার জীবন নিয়ে নিশ্চয়ই আমরা সমস্তটা আমরা জানিয়েছি, ওপরেও জেনেছে, সব জায়গায় কোন জেনেছি। এজেন্সি কাজ করছিল? এটা হচ্ছে মোহাম্মদ আমির খান, আসানসোলে। কতজন মারা গেছে এবং কতজন আহত? 3 জন স্পট ডেথ বললো, আর একজন আন্ডার ট্রিটমেন্ট হসপিটালে শিফট হয়েছিল, প্রথমে পিঠাগিয়ারি, ওখান থেকে ট্রান্সফার করেছে হাসপুরা পাঠিয়েছিল, ওখানে খবর নিয়েছে, জ্ঞান ফিরেছে, কথা বলছে, এভরিথিং ओके। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी डिजिटल खबर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।